দেখে it's okay, there is a backup. It's recording. Good evening, we are in chapter 38, second class of chapter 38. একটু আমি শুধু হলো তাসফিয়াকে একটা ফোন দিই, ও কি অবস্থা, ও কয়েকটা আগের ক্লাসও করলো না, ওকে একটা ফোন দিই। তাসফিয়া সামারা। So last class we have discussed how government can intervene in market to reduce overconsumption of a product producing negative externality like brick fairs. ওয়ালাইকুম সালাম, কি অবস্থা সামারা তোমার? কি এক্সাম? ও ও কি এই অক্টোবর নভেম্বরে দিচ্ছ? ইটস ওকে, হ্যাঁ তুমি থ্যাংক ইউ, টেক প্রিপারেশন। আমাকে লিখে দিবে এরকম হলে, ঠিক আছে? ও লিখেছিলে তাহলে, এত হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজে আই হ্যাভ জাস্ট মিসড আউট। ওকে থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার। হ্যাঁ আমি রেকর্ড করে রাখতেছি তোমার ক্লাস। ও ম্যাথ পরীক্ষা অক্টোবরে দিচ্ছে। ওকে নাও কি এ টুর, কি এ টুর প্রেসিডেন্ট তিনটা স্টার, বাট আই এম হোপফুল তোমরা তোমাদের সিনসিয়ারিটি, সিরিয়াসনেস আর আমাদের যে প্ল্যান, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। আর কি কোনো অ্যাডমিশনের চিন্তা ইয়েটিয়া করতেছো তোমরা কেউ? তোমাকে যে সিস্টেম শিখাইছিলাম এই ব্যাপারে কথা বলছো কিছু? কি ওরা কি বলছে, এখনো আছে এরকম করা যায়? হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা তোমার, বাট ইটস এ গুড বার্গেন। আর আমি দেখছি ওটাতেই লেখাপড়া ভালো হয়। হ্যাঁ আমাদেরও ফুল নাম টাম সবকিছুই ছিল, মানে একটা ব্রাঞ্চ, ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো ব্রাঞ্চ। বাট হ্যাঁ সবসময় মনে রাখবা, ওই 150 স্টুডেন্ট, এমনি ইউনিভার্সিটিতে 150 স্টুডেন্ট, প্রফেসর যে লেকচার দিয়ে চলে গেল, কেউ কেউ বুঝলো কি বুঝলো এটা একটা জিনিস। আর এরকম তো তুমি টিচারের সঙ্গে সরাসরি তোমার ইন্টারাকশন হচ্ছে, ওইভাবে পড়া ভালো ইউনিভার্সিটি লেভেলে। সো একটা পেজ নাম্বার 398. So second, actually this chapter is all about correcting market failure. Correcting market failure. How government can correct market failure with government intervention. Another is regulation. Hmm. A wide range of legal and other restrictions that come from government or regulatory bodies, like that. Eh, uh, Government can make it law that uh, the brick fields, ইটের ভাটা যেগুলো, they must uh, install install ফিল্টার ইকুইপমেন্ট। যে গাড়িতে ফিল্টার হয় না, কালো ধোঁয়া বের হয় না, সাদা ধোঁয়া বের হয়, হ্যাঁ এরকম ফিল্টার ইকুইপমেন্ট। সো ইট উইল সাক আপ মোস্ট অফ দ্য পলিউটেড। হ্যাঁ সত্যি এরকম ল বাংলাদেশের মধ্যে অলরেডি করা আছে, ব্রিকফিল্ড করে কিনা জানি না। তারপর তারপর গার্মেন্টস, আগে গার্মেন্টস গুলো তাদের যত যে ডাইং প্ল্যান্টের হলো কেমিক্যাল, টক্সিক কেমিক্যাল ওয়েস্ট সব নদীতে ড্রেনে ফেলে বের করে দিত। Now government make law, and with the pressure of buyers, foreign buyers, like the, all the garment industry, they have to have uh, waste treatment plant, WTP, waste treatment plant, but this toxic chemical will be okay, uh, neutralized, then they will throw them somewhere else, like this. So this kind of regulation government can impose. Exhaust fume vehicles pollute atmosphere, legal limits, those stuff. Now property rights, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে যেগুলো পড়বা সব
modern concept, uh, just introduced in some countries. Property rights. Priya, can you read out the term property rights? Where owners have a right to decide how their assets may be used. Assets may be used. When I was discussing about external cost, I was to give an example like garments, pollutants, they are like polluting nearby farmlands with their toxic material, toxic substances. Now, like nearby farmers, farmland owners, they can, in some country make that if you are doing harm to third party nearby community, you have to pay them. It is their property rights. Okay, so you have to pay them compensation. In this way, external cost can be converted into internal cost, that you are polluting this nearby community, you have to, that government industry need to pay them because these they are surrounding areas, according to property rights. Like we, Priyanka city, yeah, we can claim we are being affected by the noise of the plane, eh? The noise of the aviation or the airplanes. So we can claim that they are building third terminal in airport, so they have to pay some money to us for noise pollution, so we can make it up, make our room soundproof or something, so like this. So these are property rights where owners have a right to decide how the assets may be used. Understand? Eight. Intervention. Property right. How this can be done? Priya, read out. Two possibilities can occur. Sir, where? Oh, If a two polluting, possibilities uh, can occur if a polluting firm has property rights, then those who are affected by its activities could pay the polluter to reduce the scale of activity and therefore the pollution. In principle, the polluter would require payment equal to the loss of profit. An example of this might be a situation where a long established but polluting firm is asked to relocate as its emissions are affecting people who live in the surrounding area. The firm has property rights, so why should it move? If it does move, the firm could argue that it should not have to pay the cost of a move as it could stay where it has always been. The government could threaten to use new regulations, so bargaining is likely to take place until a solution has been reached. ব্যাপারটা এরকম। ধরো, হ্যাঁ, একটা ফার্ম অনেক নয়েজ, ধরো আমাদের সামনে এটা ছিল 14 নম্বর সেক্টর, হ্যাঁ, আমাদের বাসার সামনে ওই যে গাড়ির ওয়ার্কশপ আছে না, ওগুলো বানানো, দিন রাত এরকম ঠক ঠক গাড়ির এটা ওটা করে, মানে যন্ত্রণায়, হ্যাঁ, গাড়ির ওয়ার্কশপ, উফ, এখানে সবকিছু। তো they are making noise pollution, হ্যাঁ? এখন how to throw them out, they can tell it's our plot, এরকমই হচ্ছে, তোমরা অন্য জায়গায় যাও। আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমরা সবাই মিলে যে নিয়ার বাই আছি, সবাই ওদেরকে, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে 5,000 করে টাকা দিব টু মুভ দেম আউট, সো দে ক্যান কভার দ্য কস্ট অফ মুভিং। এখন মনে হয় বন্ধ করে দিচ্ছে। কম্পেয়ার টু দ্যাট, আমাদের প্রিয়াঙ্কা সিটিতে দেখবা কিন্তু অনেক কোয়েট, মেইন রোড থেকে দূরে, উত্তরা সেক্টরের ভিতর দুইটা জিনিস, এটা এত খারাপ লাগে, এইটা কোনো মানে প্ল্যানিং হলো। তোমরা তো থাকো না, তুমিও তো এখানে প্রিয়াঙ্কা সিটি থাকো, তুমি তো সেক্টরের ভিতর থাকো, ড্রেন কিভাবে বিল্ডিং এর সামনে দিয়ে বানায়, ড্রেন এগুলোর গন্ধ, এটা মানে বিশ্রী, বলার মতো না। রাত্রেবেলা না, কাভারও নাই, ওই যে রডের ইয়া মতো, কি জানি ছি এখানে। এই আমাদের প্রিয়াঙ্কা সিটিতে আন্ডারগ্রাউন্ড করছে, তোমরা যে রাস্তার আসলা ওই রাস্তার নিচ দিয়ে বিদেশে এরকম আন্ডারগ্রাউন্ড থাকে, প্রিয়াঙ্কা সিটিতে এটা একটা জিনিস দেখলাম। আর তোমাদের ওখানে তো সব সময় ট্রান্সপোর্টেশন, সকালবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় শব্দ, এটা অনেক কোয়াইট। হ্যাঁ, নতুন হয়েছে তো সব দিকে আলহামদুলিল্লাহ, আমার রাস্তাটা খারাপ ছিল, রাস্তা ঠিক করে ফেললাম। আর প্লেনের ব্যাপারটা এখন টেরই পাই না,
হ্যাঁ প্লেন উই গেট ইউজ টু দ্যাম। আচ্ছা আরেকটা আরেকটা ওয়ে একটা হচ্ছে প্রপার্টি রাইটস বিলং টু ফার্মস, হ্যাঁ, সো নিয়ারবাই কমিউনিটি উইল পে দেম টু মুভ আউট অর পলিউটিং লেস। হ্যাঁ, দেন সেকেন্ড পয়েন্ট প্রিয়া। If those affected by negative externalities are assigned property rights, then a polluting firm may be sued and obliged to compensate them in some way. In principle, the charge would be equal to the marginal external cost. There is likely to be a difference in the bargaining power of the two parties. An individual with property rights is likely to experience problems if taking on a powerful multinational company. The chance of a success will be greater if others with property rights join the action against the polluting firm. এরপর পলিউশন পারমিট, পলিউশনের আবার পারমিশন, পলিউশন পারমিটস, হুম, লাইক সাইরা Sir, আমি এটা বুঝি নাই। কোনটা? The the second point. সেকেন্ড পয়েন্ট ওটাই এক্সপ্লেন করলাম। হ্যাঁ, if those affected negative externalities are assigned property rights, then polluting firm may be sued and obliged to compensate in some way. Say for example, hey, you are a garments owner, okay Priya? Sir, I am. Okay, like you just you have established a garment industry and you are polluting with your toxic waste, you are polluting nearby farmlands, and for your toxic waste nearby farmers to get rid of this waste they have to go for extensive irrigation in their farmland, eh? And fertilizer, otherwise their productivity of their farmland is getting decreased for your toxic waste disposal of your garment industry. Then according to property right, these nearby farmland owners they can sue you that you have to pay per acre of land, in a year at least 20,000 taka per acre of land for polluting our land. Okay, understand? Ji, sir. That is property rights. Why? Because yes, they have the property, farmland nearby your business and farm, and they have right to sue you, isn't it, Priya? Ji, sir. So in this way, the external cost they are bearing. What is external cost? Borne, the cost borne by the third party at the nearby farmland. Though they are not directly involved in the production and consumption of garment industry, but still they are paying for the cost of excess irrigation, extra fertilizer. So now garment industry, you pay that. In this way, external cost can be transformed into internal cost to the garment industry. Understand? That is property right. Clear now? Yes, sir. Now it's very hard. Eh? It is an individual with property rights is likely to experience problem if taking on powerful multinational company. Eh? There was a very sad story that powerful petroleum company, American or British petroleum company operating in Nigeria or some country, right? They are creating huge pollution to nearby communities. Okay, and of course for petroleum government it is rented by government is getting a huge sum of money, and হিউজ পেট্রোলিয়ামের আশেপাশে অনেক পলিউশন হয়, হ্যাঁ, দে হ্যাভ টু বার্ন দ্য গ্যাস কামিং ফ্রম পেট্রোলিয়াম, হ্যাঁ, অলওয়েজ লাইট পলিউশন এটা ওটা। সো ওয়ান পোয়েট ইন নাইজেরিয়া, হ্যাঁ, হি had protested against them multinational company. They are polluting our nature environment, our children's are getting affected, okay, and that poet was arrested by Nigerian government and got killed. এরকম ঘটনা ঘটছে অনেক, এই বিশেষ করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যে মাইনিং টাইনিং গুলো হয় হিউজ। তোমরা একটা ছবি টবি দেখো, ব্লাড ডায়মন্ড, এরকম কোনো ছবি দেখছো? হ্যাঁ, ব্লাড ডায়মন্ড, হাউ they can affect the society, okay, this.
pollution. Okay. They are devil in disguise. But now many companies are aware. 19th century te খুব হয়েছে। হ্যাঁ, the chance of success will be greater if others with property rights join action against polluting firm. Pressure would create for it. Second, pollution permit. Uh, Shaira, read out from key terms. Pollution permit. Okay, some farms with industry, it's a disadvantage of industrialization. Hmm. Some farms itself they will pollute, like producing electricity by burning coal. Electricity is a very essential product for nation, for the economy, for economic growth, everything. But burning coal, it will eh, like exhume huge amount of carbon monoxide pollutant. So government can set a pollution permit. Like you, one farm, well, it will be according to farm, large farm, middle farm, like this. One farm can pollute up to 10, exhume up to 10 metric ton of carbon dioxide in a year. Say for example, one brick field, we're talking about brick field. One brick field can like exhume up to 10 metric ton of like carbon dioxide in a year. 10 metric ton. And these 10 metric ton carbon dioxide, they are getting this permit up to 10 metric ton by providing government uh, 10 million taka, 10 million taka in a year. Okay, 10 million taka in a year, and they are buying that from government can use that up for like uh, uh, what, to treatment for affected people or something like this. Now let's show you graphically. Now the pollution permit. Okay, so a fourth form intervention, read out first, then you will understand. Otherwise, Nusrat, read out pollution permit, a fourth form. Hmm. Okay, now a recent example. Chongqing, Chongqing, Guangdong, Hubei, Shanghai, Shenzhen, and Tianjin. The scheme covers covered.
polluting farms to be more. So okay, now let me explain this. So S supply had 10 million, uh, 1 million ton of carbon dioxide they had bought by paying 10 million taka. 10 million taka. Supply is fixed over Q like this. Hmm. So demand, demand and supply, demand for pollution permit here. So price of these become uh, how much? 1 million ton carbon dioxide. The polluting permit of 1 million ton carbon dioxide is 10 million taka. Okay, 10 million taka price. P 10 million. Then if the farm can, the demand grows that they need, uh, they're like emitting 2 million tons of carbon dioxide now. So don't you think for extra 1 million they have to pay the government more 1 million, more 10 million taka for extra 1 million ton of carbon dioxide? বুঝতে পেরেছো? 1 মিলিয়ন কার্বন টন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পলিউটিং পারমিট হচ্ছে 10 মিলিয়ন টাকা। So if demand increases to pollute, হ্যাঁ, up to 2 million ton carbon dioxide, then they have to pay another 10 million taka to government. Don't you think it is a cost to the farm? Price is rising, price is rising high, and it is the cost to the farm. And then for these extra cost, it is external cost become internal cost, and for that reason they maybe will be encouraged to install environmentally free equipments, so they are not like emitting carbon dioxide more. Carbon dioxide is getting sucked up by those filters, understand, in this way. You carbon dioxide emitted, they have now I think technology, uh, with there's some sensor or something will be fixed on their like chimneys. With that they can uh, identify how much pollution they are making. Hmm. Or they can calculate how much ton of coal they are burning. For each metric ton of coal, how much pollution is created. In this way, okay, they'll go for shadow pricing or something like that. So if this pollution permit is even reduced like USA, then supply curve will shift to the left, and the price for buying pollution permit will be rise even further. Okay, so the big polluting farms, they'll think it will be costly, expensive, and of course they will levy these extra cost on consumers. So they will consume less. Maybe they will switch from uh, coal burning electricity to wind power, ঠিক আছে, consumer ইয়ে করবে green electricity. Okay, though they are a bit at a higher price, but still they will prefer that. Now another thing, they can is it written over there, they can sell this pollution permit. Giving every agency. Huh. Some farms can, even this pollution permit is traded. Huh. So one farm bought pollution permit up to uh, 10 million taka, but they are not using that up. Their pollution is like only half of million ton. So another farm need more pollution permit because their production is growing
and they need more, they need to pollute more. So these farm with spare capacity pollution permit, they can sell the spare capacity to other farm that I have license to this, so you can take this off in this way. All of these hmm, is used to reduce the carbon emission pollution. Understand? In this way. In China it is working, it's said over there, stated over there. So pollution permit you have learned. Second, negative consumption externalities. Huh? Best example I have given you, alcohol. Huge negative consumption externality. You can say in UK I have seen for alcohol binge drinking, government has to employ much more police on the streets. First, to stop fighting between alcoholics, then to stop drink driving. It's called drink driving. Drunk হয়ে গাড়ি চালাচ্ছ, হ্যাঁ, and you're causing harm to other vehicles and people. So specific indirect tax, we have learned this. এই যে দেখো, overproduction, indirect tax. So say for example, alcohol cost and benefit in y-axis, uh, this in x-axis like quantity. So marginal private benefit or demand curve for alcohol like this. uh, Marginal private cost curve, supply curve like this. So demand and supply, supply and demand. So in market, production and consumption is at q quantity, but there is negative consumption externality, negative consumption externality. So marginal social benefit is less than marginal private benefit. From marginal private benefit, you have to deduct or subtract negative consumption externality. So you are getting MSB, marginal social benefit. Now, here MSB, marginal social benefit, is lower than private benefit. Why? When social benefit will be lower than private benefit, if there is a existence of negative consumption externality, তাই না? Social benefit lower, হ্যাঁ, অ্যালকোহলের সোশ্যাল বেনিফিট কি? হ্যাঁ, পিপল এনজয় পার্টি, হ্যাঁ, গেট টুগেদার, রিলেশন, এটা। ওকে, ওকে, নাও কিসের না এক্সটার্নাল আরো বেনিফিট নাই, হ্যাঁ, কস্ট আছে, ঠিক আছে? এই যে দেখো, হ্যাঁ, ডিউ টু দ্য এক্সটার্নাল কস্ট ইন দ্য মার্কেট, এমএসবি ইজ বিলো এমপিপি। ওই এক্সটার্নাল নেগেটিভ কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটিকে এক্সটার্নাল কস্ট বলতেছে এখানে। সো হ্যাঁ, পি অ্যান্ড কিউ আর এমপিবি ইকুয়াল টু এমএসসি। এখন সো অপটিমাম কোয়ান্টিটি, optimum, if where is MSB and MSC, Q point, isn't it? Q1 point. If you take into account negative consumption externality of alcohol, এখানে ধরে নিচ্ছে তুমি যেটা বলতে চাইছো, হ্যাঁ, there is no production externality, হ্যাঁ, assuming there is no negative external cost for production. প্রোডাকশনের যদি এক্সটার্নাল কস্ট থাকে তাহলে ইট উইল গো উইথ এই যে এমএসসি, মার্জিনাল প্রাইভেট কস্ট ইকুয়াল টু মার্জিনাল সোশ্যাল কস্ট। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ নো এক্সটার্নাল কস্ট ইন প্রোডাকশন প্রসেস। বুঝতে পেরেছ? নো এক্সটার্নাল কস্ট ফর প্রোডাকশন প্রসেস। ধরে নিচ্ছি অ্যালকোহল প্রোডাকশনের কোনো এক্সটার্নাল কস্ট নাই, কিন্তু অ্যালকোহল কনজামশনের এক্সটার্নাল কস্ট আছে। বুঝতে পেরেছ? এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। যদি কনজামশন এক্সটার্নালিটি হয় তাহলে এটা এই
বেনিফিট কার্ভটাকে, হ্যাঁ, করবে, এমএসবি নিচের দিকে চলে আসে। আর যদি এটা প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি হতো ওই ব্রিক ফিল্ডের মতো, তাহলে এক্সটার্নাল কস্টের এই যে এখানে হায়ার চলে আসতো। বুঝতে পেরেছো? এই জিনিসগুলো ভুল হয়, বারবার প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। ফারিয়ান একটা কাজ করো তো, সরি, একটু ইয়াতে রেগুলেটরে ফ্যানটা একটু কমায় দাও, কারণ আমি উঠলে এই জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ কমায় দাও, আমি রেগুলেটর ঠিক করছি। আরেকটু, হ্যাঁ আরো একটু কমাও, আরেকটু কমাও, আরেকটু, হ্যাঁ এটা do, আসো, থ্যাংক ইউ। So optimum output, let me draw that. So optimum output considering external consumption externality of alcohol, marginal social benefit curve will be like this, that is below marginal private movement. Marginal social cost equal to marginal private cost. We are assuming no external cost for production of alcohol. So here, so at this point, will be equilibrium, and it will be the optimum social output level, optimum social output level. Okay, but there is overconsumption and overproduction at Q, overproduction and overconsumption. So what will be the deadweight welfare loss then? এখানে যদি ওভার কনজাম্পশন হয় তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ডেডওয়েট ওয়েলফেয়ার লস? এনি ক্লু, এনি আইডিয়া? কোনটা? রাইট হ্যান্ড সাইড, এখানে তো স্কোয়ার হবে না, এটাই হবে নাকি? আমি দেখি স্যার ওই যে y যেখানে লেখা আছে দ্য ট্রায়াঙ্গেল আই থিংক। লেটস সি। হ্যাঁ এইটা আমি আরেকবার দেখি। এই আবার কল এন্ড হয়ে যাবে, কল এন্ড কখন? 6 minutes। ওকে, নাও ফার্স্ট উই হ্যাভ টু লাইক, হ্যাঁ, স্টার্ট এ নিউ মিটিং লিংক। Now, if I've posted the new meeting link in chat box, please join. Tuesday,
কি ইংল্যান্ডে পড়লাম বিজনেস, কিপিং ইকোনমিক্স এট মেজর। ঠিক আছে, ইংল্যান্ডে বিজনেস, আর বাংলাদেশে পিওর ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট ছিল ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ, কেন? বিজনেস এর ডিগ্রি, তাই খুব ভালো, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, এটা ভালো। End of the day, career depends on your networking. If you got the opportunity, আর বিদেশে এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার মোস্ট দেন ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি, এটা বিদেশে গেলে বুঝবো, আনলাইক বাংলাদেশ। Why it's not coming? External. So see consumption externality, এই যে দেখো consumption externality. So these, can you see Priya, Tasan, Yes, sir. figure 33.7? Can you see in your screen figure 33.7 and 33.8? Yes, sir. So this triangle is negative consumption, deadweight welfare loss. So according to this, ওই ট্রায়াঙ্গেলটা কোনটা? এই যে এইটা, সে যে এইটা কি কার্ভ? মার্জিনাল প্রাইভেট বেনিফিট থেকে মার্জিনাল সোশ্যাল বেনিফিট কার্ভ পর্যন্ত, তাই না? তাহলে দেখি এস কার্ভ মার্জিনাল, ইয়েস, হ্যাঁ ওয়াই ট্রায়াঙ্গেল। কিন্তু এখানে দেখি আবার এই যে এই জিনিসটা ডেড ওয়েট ফার্স্ট দেখো, হ্যাঁ ইট উইল স্টার্ট ফ্রম দ্যাট টপ ইকুইলিব্রিয়াম, তাই না? মার্জিনাল সোশ্যাল কস্ট, না সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড কার্ভ, ঠিক আছে? আগের ইকুইলিব্রিয়াম এখানে ছিল না, Q1 এর উপরের ইকুইলিব্রিয়ামটা না, দিস ইকুয়াল টু ইকুইলিব্রিয়াম কি এটা না, এই যে দিস, optimum quantity, yes, this equilibrium, then this equilibrium, then this equilibrium, then MPP আর MSB এর ডিফারেন্সটা, MPP আর MSB different, yes, that's right. This one is the deadweight welfare loss. দেখতে পেরেছ? নেগেটিভ কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি, deadweight welfare loss. This is the, Priya, can you see? This is the deadweight welfare loss. জি স্যার। আমি যদি ক্রস চেকিং না করতাম তাহলে তো তোমরা সবাই ভুল করে বসে থাকতাম। স্যার আমরা সবাই রাইটই বলছিলাম। হ্যাঁ রাইট, কিন্তু এটাও তো রাইট, এই যে উপরের এই যে এটাও তো রাইট। হ্যাঁ, তাহলে অপটিমাম কোয়ান্টিটি যেটা হবে Q1, অপটিমাম সোশ্যাল আউটপুট, এটার স্যার ওইটাতে ট্যাক্স ইনক্লুডেড না? হ্যাঁ MSC প্লাস ট্যাক্স। এখনো ট্যাক্সের ব্যাপার আসি নাই আমরা, ঠিক আছে? স্টিল উই আর জাস্ট আপ টু দ্য পয়েন্ট ডেডওয়েট ওয়েলফেয়ার লস টু দ্য সোসাইটি। হ্যাঁ, so optimum quantity will be at Q1 point, but market is producing at Q point, so deadweight welfare loss this triangle right hand side, এটা you need to practice, otherwise deadweight welfare loss ভুল হবেই। আর এখানেই তোমার কেটে দিবে এক,
আমি মনে করি 70 থেকে 80% স্টুডেন্ট ডেড ওয়েট লস ভুল করবে 20 মার্কের অ্যান্সারে, এরকম এগুলো তো অ্যান্সার আসেই। আর সেখানে ইফ ইউ মেক ইট রাইট, তোমার এক্সামিনার যদি দেখে সব ডেড ওয়েট লস ভুল আর তোমরা ডেড ওয়েট লস কারেক্ট করছো, অফকোর্স ইট উইল ইমপ্রেস দ্যাম, হ্যাঁ, টু গেট গুড মার্ক, এন্ড ইট ম্যাটার্স। হ্যাঁ, স্যার গ্রাফ রং হইলে কি অনেক মার্কস লুজ হয়? সেটা নুসরাতকে জিজ্ঞেস করে দেখো, নুসরাত আর জিনা থাকে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? তাই না? ও লেভেল থেকে এদেরকে আমি শিখাই আসছি গ্রাফ গ্রাফ গ্রাফ, হ্যাঁ, অথচ স্কলাস্টিকের টিচার অনেক সময় গ্রাফ চাইতো না, বলতো না। এখনো তো শুনতেছি নাদির স্যার নাকি বলতেছে যে এরকম যে গ্রাফ ইনক্লুড করা লাগবে না, বা জেরিন ম্যাডাম কেউ দিচ্ছে কিছু হলো ইকোনমিক্স ক্লাস যে ইউ শুড নট গ্রাফ। আমি বলছি খবরদার তাদের কথা শুনবা না। হ্যাঁ, লিসেন টু মি, আমার যে স্টুডেন্ট যারা ও লেভেল তাদেরকে আমি শিখেছি অ্যান্ড ইট পেইস অফ। গ্রাফ থাকলেই, অ্যান্ড তোমাদেরকে যে শিখাইছি ছোটবেলা থেকে, হ্যাঁ, জিনাথা নুসরত আমার কাছে ও লেভেল থেকে করছো, হ্যাঁ, a graph is key to get a star mark in paper 2, ঠিক হয় নাই? তোমরা কি মনে করো তোমাদের পেপার 2 হলো রেজাল্ট অনেক ভালো আসছে না এমনি সাধারণ স্টুডেন্ট? অনলি ম্যাটার অফ গ্রাফ। বুঝতে পেরেছো প্রিয়া? হ্যাঁ, গ্রাফ জি স্যার। ম্যাটার্স এ লট টু গেট এ স্টার মার্ক, ওরা জানে। হ্যাঁ, মাই সিস্টেম প্ল্যান ওয়ার্ক, তোমাদেরকেও শেখাবো। আর তখন তোমাদের গ্রাফের ফাউন্ডেশন একটা ভালো করছিলাম বলেই এখন ইকোনমিক্স পারতেছো। না হলে যেসব স্টুডেন্ট, অনেক স্টুডেন্টই আছে টিচার তো অত ভালো করে গ্রাফ শেখে না, আমি যেরকম হাতে ধরে ধরে শেখাইছি, গ্রাফের আলাদা নোট ছিল, এখনো গ্রাফে ভয় পায়। তাদের এই টুতে দেখো তো কি অবস্থা, কিভাবে এই গ্রাফ বোঝে। হ্যাঁ, এটাই না। এখন তো পারো, দেখলাম টেস্ট টুস নিয়ে আমি দেখতেছি তোমরা তো পারতেছো, এই যে ফারিয়া সবাই গ্রাফ ধরে ফেলছে, আলহামদুলিল্লাহ। আর এটাও ঠিক না নুসরাত, গ্রাফ লিখলে কম লিখতে হয় না ইকোনমিক্সে? গ্রাফ কভার্স লট অফ স্পেস, তুমি একটু ডেফিনিশন দিয়ে স্টার্ট করো, একটু অ্যানালাইসিস দিয়ে গ্রাফ দিলা, এক্সপ্লেন করলে, লুকস গুড, অ্যান্সার সব দিক থেকে অ্যাডভান্টেজ। আমি বারবার বলতাম আমি ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট না, অল ইকোনমিক্স টিচার্স লাইক গ্রাফস। হ্যাঁ, গ্রাফ দিয়ে, আর এটুতে দেখছো সবগুলো কনসেপ্ট গ্রাফ দিয়ে ইলাস্ট্রেট করা। হুম, এটা আমি ও লেভেলে বলতাম গ্রাফ দিয়ে যদি কোনো স্টুডেন্ট গ্রাফ দিয়ে ইকোনমিক্স এর কনসেপ্ট ইলাস্ট্রেট না করতে পারে, ডিসকাস না করতে, সে আবার ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট কিসের? নাও, সো দ্যাট ইজ দ্য ডেড ওয়েট ওয়েলফেয়ার লস। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু এটা এঁকে দিবা, ডেড ওয়েট ওয়েলফেয়ার লস, ইফ ইউ ক্যান মেক ইট কারেক্ট। ওভার প্রোডাকশন, হ্যাঁ, তাহলে দরকার নাই। এখন ভুল করা তো আর যাবে না, ভুল করার চেয়ে না দেওয়া ভালো। ওই কয়েক আমি যেটা ইয়ে করলাম হলো ফর ওভার প্রোডাকশন, ওভার কনজাম্পশন, রেডিও টুয়েলফার লস, রাইট হ্যান্ড সাইডে হবে। হ্যাঁ, তোমরা একটু নাড়াচাড়া করলে ধরে ফেলবা ব্যাপারটা কিভাবে করতে হবে, ঠিক আছে? এরকম। সো হাউ টু এলিমিনেট দিস রেডিও টুয়েলফার লস? হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট শুড ইম্পোজ ট্যাক্স অন অ্যালকোহল, হ্যাঁ, জাস্ট অ্যাকর্ডিং টু নেগেটিভ কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি। তোদের জন্য যতগুলো আমার এক্সট্রা পুলিশ রাখতে হচ্ছে, তাদের ওয়েজ স্যালারি হিসাব করতে পারে না গভর্নমেন্ট? হ্যাঁ, যে ফর ফ্রাইডে স্যাটারডে নাইট, ওই সময় তো পুলিশদের হলিডে থাকার কথা, উইকেন্ড, ওটা ওদের জন্য কি পরিমাণ এক্সট্রা পুলিশ, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট, ইউকে গভর্নমেন্ট নিড টু কিপ ইন দ্য স্ট্রিট। তাদের একদিনের ওয়েজ স্যালারি আছে না, ডিউটির ওয়েজ স্যালারি, সেইটা করে, হ্যাঁ, সেই ট্যাক্স তোমরা দিবা, ব্যাস, কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি এরকম করে। হ্যাঁ, সো অ্যাকর্ডিং টু কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি দে উইল চার্জ ট্যাক্স অন পাব। পাবকে জেনারেল এভরি পাইন্ট, পাইন্ট মানে একটা বড় মগের মতো, ওইটা তো ওরা বিয়ার ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল করে, এভরি পাইন্ট তুমি এত করে দিবা। হ্যাঁ, আবার ইয়াকে কনজিউমার কাছ থেকেও ভ্যাট নিচ্ছে ফর এভরি লিটার অফ অ্যালকোহল। এই জন্য পাব বা কোথাও অ্যালকোহল খেলে, সেম অ্যালকোহল, আমি তো খাইনি, আমি শুনছি, হ্যাঁ, ইট উইল কস্ট ইউ মোর দ্যান ডাবল। ওই সেম অ্যালকোহল তুমি যদি বাসায় বসে খাও, হ্যাঁ, তাহলে যে প্রাইস, আর পাবে যে খেলে ইট উইল কস্ট ইউ মোর দ্যান ডাবল। ওই যে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বসে, বাট স্টিল পিপল গো টু পাব, হ্যাঁ, ফর ইট ইজ দেয়ার সোশ্যাল রিক্রিয়েশন। ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয় সবার সঙ্গে, এটা ওটা, হ্যাঁ, যে দে মিট দেয়ার ফ্রেন্ডস, নেইবার্স ইন পাবস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাসায় ইনভাইট করে, পার্টি,
হ্যাঁ, বাসায় ইনভাইট করে ফর পার্টি লাইক দিস। হুম। সো কিন্তু ওই যে বাইরে যে খেলেই তখন ওই ব্রিঞ্জ ড্রিঙ্কিং এর ব্যাপারটা, ড্রিঙ্ক ড্রাইভিং, মারামারি, এইসব এগুলো করে। এই অ্যালকোহল খেলে একটা সময় যখন পিপল লুজ কন্ট্রোল ওভার দেয়ার দেমসেলভস, হ্যাঁ, তাদের মানে সেন্সই থাকে না, কি বলতেছে না বলতেছে, এটা কি করতেছে, মারামারি এসব করে। বাট স্টিল দে কান্ট লিভ। ব্রিটিশ কালচার, ওয়াইন পেট ফুটবল, wine, pet, they'll keep dogs or cats, and football fanatic. Hmm. Cricket খেলে, but football is very popular. They will forget everything if their team is playing in television or games like this. They support. ওকে, এটা তাহলে বুঝলে এই গ্রাফটা। আর কি হলো পরে বুঝাতে হবে? হ্যাঁ, ডু নিড দিস? আমি তো এক্সপ্লেন করে দিলাম, ইউ ক্যান রিড আউট। Price controls and provision of information, production quotas, হ্যাঁ, effectiveness। এমএসবি এমএসসি কিন্তু কোনো তো গ্রাফ দেয়নি। হ্যাঁ, সাবসিডিজ এটা তো পরে পড়াবো। হ্যাঁ, অ্যানাদার ফিসকাল অ্যাডভাইস কে পড়বে? তাসান, তাসান, ক্যান ইউ টক? Yes, sir. Hello. হ্যাঁ, এ বিট লাউডার, মাইক্রোফোন কাছে নিয়ে আসো। আর এখান থেকে পড়ো, অ্যানাদার ফিসকাল ডিভাইস ইজ টু ইম্পোজ। Sir. Yes. হুম, এই যে হিয়ার where my cursor is, another fiscal device। না, শুনতেই পাই না তাহসান, সরি। হ্যাঁ, তোমার মাইক্রোফোনের সমস্যা। প্রিয়া, হ্যাঁ, ক্যান রিড আউট ফর আস অ্যানাদার ফিসকাল ডিভাইস। Another fiscal device is to impose a minimum price on goods that generate negative externalities of consumption. This intervention occurs in many countries to limit the consumption of high sugar drinks and tobacco products such as cigarettes. The minimum price increases the price to consumers above the point where MPB equals MSC. The effectiveness of this policy depends upon the price elasticity of demand for the product. In the case of demerit goods, demand is invariably price inelastic. This will affect the success of a minimum price scheme. Minimum price scheme. So say for example for cigarette or alcohol, হ্যাঁ, equilibrium price is P, হ্যাঁ, but government can uh, ask the firms, they have to just take charge a minimum price at P1 up to social optimum output Z, understand? So minimum price P1, they have to charge for cigarette or alcohol minimum this price from the consumers. So it will be high price, demand will contract, demand may contract. Hmm. And in this way they can reduce the consumption of alcoholic beverage, demerit goods. It is one way. Hmm. কিন্তু if price is set above equilibrium কি হয়? সাপ্লাই বেড়ে যায়, সারপ্লাস হয়, তাই না? হ্যাঁ, সারপ্লাস, সারপ্লাস হতে পারে। It is minimum. To be more effective, the provision of information, ওই যে এই জন্যই সিগারেটে গায়ে লেখা থাকে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, স্মোকিং কিলস, হ্যাঁ, ড্রিঙ্কিং ইজ ইনজুরিয়াস টু, সেটার সেটার ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। আমাদের আগের জেনারেশন হয়তো এগুলো জানতোই না এত কিছু। উই আর কনসিয়াস, হ্যাঁ, অ্যান্ড এইটা এখন আই হ্যাভ গ্রোন হেট্রেড ওভার স্মোকিং। হ্যাঁ, কেন? বিকজ মাই ফাদার ওয়াজ এ চেইন স্মোকার। ঠিক আছে, দেখছে আমার আব্বাকে সিগারেট টিগারেট খাওয়া, এটা আমার অ্যালার্জি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সিগারেটের ধোঁয়া হলে হাঁচি পড়া শুরু হয়ে যায়। আমার আব্বাও শেষ পর্যন্ত আমার সামনে সিগারেট খেতে পারত। এই জন্য আই ওয়াজ নন স্মোকার। ইংল্যান্ডে আর সিগারেট আর অ্যালকোহল দুটোই তো হারাম অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার রিলিজিয়ন। হ্যাঁ, ইটস স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড। Cigarette first ruling was it was bad, not harm, but now present day scholar, the university, okay, agreed upon this verdict that it will be haram. Okay, it is waste of
money, and you are it is a self-destructive or self-harming of act. You can't do that. ঠিক আছে, you can't like spoil your lungs given by Allah like this. So unanimously they agreed upon this verdict: cigarette is haram না। আর অ্যালকোহল তো এটা কোরআনেই বলা আছে হারাম, prohibited. And I have seen why it is banned in Islam. In England I have seen a lot এটা যে কি করে। So MSc provision of so information that these stuff এরপর এই যে একটা হিউজ এক্সটার্নাল কস্ট আমি বলছিলাম ব্রিক ফিল্ড গুলো, দে আর extracting topsoil of farmland to make brick. These topsoil, to create this fertility of topsoil, it takes 2000 years 2000 years to get this organic matter, so our land is so fertile. And these 2000 years fertility, farmers are selling them off because they are not aware, they don't know this information that it takes 2000 years to, then what they will suffer most, isn't it? Their fertility of their land, if this topsoil is gone, the below the topsoils, they don't have much organic matter to grow crops, so they need to their production will go down heavily, so they have to use more fertilizer, those stuff. These information poor illiterate farmer, they don't know, and these brick fields are taking advantage of it. So government can make them aware, please don't sell your topsoil. Hey, it's invaluable, it takes 2000 years. Hey, if you sell your topsoil, even next crop season or so, you will see your production output harvest can be halved, huh? Fall by 30%, 40%, 50%, so you lose money. Please don't do that. So this kind of information government can provide. Okay. Now production quota, the physical limit, so up to that amount of alcohol liter or cigarette you can produce. আচ্ছা, কার ইউজার গাড়ি ইউজ করলে যে এক্সটার্নাল কস্টটা হবে, এটা কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি না নাকি প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি? কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি। গাড়ি ইউজের যে এক্সটার্নাল কস্ট, যারা আমরা গাড়ি যারা তো ইউজ করতেছো, ফর দেম ট্রাফিক কনজেশন, ট্রাফিক জ্যাম ইজ ক্রিয়েটেড, ফর কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি হবে, তাই না? তাহলে গভর্নমেন্ট ক্যান সেট এ ফিজিক্যাল লিমিট হাউ মাচ কার ক্যান বি ইম্পোর্ট ইন দ্য কান্ট্রি, এবং এই জন্য লিমিট করে দেওয়া হচ্ছে এইটা। এই যে এখন তো বুঝতে পারতেছো প্রিয়া? Yes, sir. Can you understand this stuff? Because when I used to teach them in previous chapter, means which chapter it was? Chapter 33. Have you joined that time in coaching? No, sir. No. So it is easier for them, but can you get it now? Ji, sir, buchi. Achha. Now positive production externality. Sir, I had to ask you about calculated tests. So, do we have 120 marker, or like Sorry? we'll have one single 20 marker, right? Calculate? কালকে না, কালকে তো ওয়েডনেসডে। Yeah, like next class, Thursday. Next class Thursday. Yes. Now it will be 30 mark test, 10 MCQ and 120 mark question. Yes. 120 mark question will be there and 30 MCQ. আচ্ছা, ইকোনমিক্স এর স্যাম্পল কোশ্চেন আছে দিছি না তোমাদেরকে? 7 8 দিয়েছি তো, ওইটা একটু দেখবা, 20 মার্কের অ্যানসার গুলো দেখবা একটু, পড়বা, ওকে? ওগুলো পড়বা to make a good answer. আচ্ছা, এখন best example of production externality, positive production externality. School, hospitals, universities, they have huge production externality, তাই না? Society will get benefit. Not only producer and consumption, producer and consumers, the whole society will
and nation, the economy, government will get better off for schools, hospitals, healthcare. So if you leave it to market, like demand curve equal to marginal private benefit equal to marginal social benefit, হ্যাঁ, তাহলে তো স্কুলের এক্সাম্পল দেওয়া ঠিক হবে না, কারণ স্কুলের মার্জিনাল প্রাইভেট বেনিফিট ইকুয়াল টু মার্জিনাল সোশ্যাল বেনিফিট হবে না, হিউজ এক্সটার্নাল বেনিফিট আছে। হ্যাঁ, তাহলে অন্য একটা ইয়ে করবো হলো পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি। এইখানে মার্জিনাল সোশ্যাল বেনিফিট, marginal social cost is less than marginal private cost. That means production externality দেখি বইয়ে কি এক্সাম্পল দিচ্ছে। হ্যাঁ, ভ্যাকসিন, vaccination, okay, smallpox vaccination, হ্যাঁ, vaccination, some true fields, research, technology, different intervention. কোন জিনিসের ভালো হলো কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি নাই কিন্তু প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি আছে। there is no হলো marginal private benefit equal to marginal social benefit, that means no positive consumption externality, হ্যাঁ, but there is positive production externality, কি প্রডিউস করলে প্রোডাকশন থার্ড পার্টি ইজ গেটিং বেনিফিটেড। মেট্রো রেলের পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি আছে না, হ্যাঁ, সেটার জন্য থার্ড পার্টি কার ইউজার, আরন্ট ইউ গেটিং বেনিফিট ফর মেট্রো রেল? মেট্রো রেল না থাকলে এখানে বাস টাস আরো বেশি হতো না, হ্যাঁ, এখানে। সো মেট্রো রেলের ধরো পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি আসছে, হ্যাঁ, পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি, পিপল হু ডোন্ট ইউজ মেট্রো রেল লাইক you are also getting benefit of like metro rail. So metro rail production externality is there, কিন্তু হ্যাঁ ধরে নিচ্ছি we are assuming there is no consumption positive consumption externality. So metro rail marginal private benefit equals to marginal social benefit, we are assuming, হ্যাঁ, but of course there's positive production externality, হ্যাঁ। মেট্রো রেল এখন 10 মিনিট পর পর আসে, যদি মোর ফ্রিকুয়েন্ট 3 মিনিট পর পর আসে, আরো বেশি মানুষ দে ক্যান ট্রাভেল, হ্যাঁ, ইন শর্ট টাইম, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি বাড়বে, জ্যাম কমে যাবে, বাস কমে যাবে, কমে না? সো মেট্রো রেলের পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি আছে। সো ইফ লেফট টু দ্য মার্কেট ফোর্স হলে তো ওরা মেট্রো রেল বানাবেই না, ধরে নিচ্ছি যদি বানায়ও, হ্যাঁ, সো দে উইল আপ টু প্রডিউস কিউ কোয়ান্টিটি, they will produce up to this q quantity, হ্যাঁ, মেট্রো রেল। আর এখানে মেট্রো রেল ধরবো যে ট্রেন ফ্রিকুয়েন্ট কতগুলো ট্রেন যায়, হ্যাঁ, এখন ধরো 10 মিনিটস পর পর বা 12 মিনিটস পর পর একটা ট্রেন আসে, এত ভিড়, মানুষকে দাঁড়ায় থাকতে হয়, উঠতেই পারে না, হ্যাঁ। সো ইফ লিভ টু দ্য প্রাইভেট সেক্টর, হ্যাঁ, it will be under production, under consumption, okay. If more metro rail is used, okay, then more metro rail use, acha, optimum social output should be for metro rail কোথায়, where marginal social benefit equal to marginal social cost, okay, this amount, q amount, but market forces are producing at q amount, what will be the deadweight welfare loss, হ্যাঁ, under consumption, হ্যাঁ, under consumption and under production। কি মনে হয় পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সপেন্ডিচার ডেডওয়েট ওয়েলফেয়ার লস কোনটা হতে পারে, কোন ট্রায়াঙ্গেলটা? যদি আন্ডার প্রোডাকশন, ওভার প্রোডাকশন হলে রাইট সাইডে হবে, তাই না, ডেডওয়েট ওয়েলফেয়ার লস। আর যদি আন্ডার প্রোডাকশন আন্ডার কনজাম্পশন হয়, আমার মনে হচ্ছে লেটস সি
লেফট সাইডে হবে আর ডেড ওয়েট ওয়েলফেয়ার লস হবে এই ট্রায়াঙ্গেল। হ্যাঁ, ইটস ওকে, ইটস মাই অ্যাজাম্পশন। হ্যাঁ, দেখি এবার ইজ ইট ট্রু। এরকম করতে করতে উইল ডেভেলপ এ সিস্টেম। ঠিক আছে, দেখি ডেড ওয়েট ওয়েলফেয়ার লস কি পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি না নিচে, এটা কি উপরে? না, এটা তো কনজাম্পশন। পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি, আই থিঙ্ক ইয়েস আই এম রাইট দিস টাইম, ইজন্ট ইট? লেফট হ্যান্ড সাইডে আগের ইকুইলিব্রিয়াম থেকে সোজা নিচে এমএসসি কার্ভ পর্যন্ত। হ্যাঁ, ডু ইউ থিঙ্ক দিস রেপ্লিকেটস দিস? হুম, তাহলে এই যে তোমরাও শিখতেছো, যদি আন্ডার কনজাম্পশন হয়, আন্ডার প্রোডাকশন আন্ডার কনজাম্পশন, ডেড ওয়েলফেয়ার লস হবে হ্যাঁ লেফটে। অপটিমাম সোশ্যাল ইকুইলিব্রিয়াম, যেটা অপটিমাম সোশ্যাল কি কিউ1 না? হ্যাঁ, যেখানে এমএসসি এমএসবি এটার লেফটে। ওকে, আর যদি ওভার প্রোডাকশন ওভার কনজাম্পশন হয় তাহলে হবে সোশ্যালি অপটিমাম আউটপুটের যে ইকুইলিব্রিয়াম তার রাইট হ্যান্ড সাইডে হয়ে যাবে ডেড ওয়েলফেয়ার লস। মনে থাকবে, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি মিস্টেক হয়। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আই হ্যাভ ডেভেলপড এ সিস্টেম। প্রিয়া, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? জি স্যার, বুঝছি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এগুলো ওভার প্রোডাকশন হলে অপটিমাম সোশ্যাল আউটপুট লেভেলের রাইট হ্যান্ড সাইডে। দেখি ওই যে আগে করলাম না, এই যে ওভার প্রোডাকশনে কি এটা ছিল না, এই অপটিমাম সোশ্যাল আউটপুট ছিল এই জায়গায়। হ্যাঁ, এইখানে ছিল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটার রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল এখানে। ঠিক আছে, এটা কি নেগেটিভ, এটা কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি। প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটিতে দেখো, প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটির গ্রাফটা কই গেল? এই যে এখানে প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটির গ্রাফ। হ্যাঁ, অপটিমাম আউটপুট ছিল কি কোন এই ইকুইলিব্রিয়ামে না, আর চলে আসলো কিউ এই ইকুইলিব্রিয়ামে। যেহেতু এটা নেগেটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি, এই জন্য ইয়াটা হলো দেখো প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি তো কস্টের কার্ভগুলোতে, এখানে যে এইখানে হয়ে গেল ডেড ওয়েলফেয়ার লস। যেহেতু প্রোডাকশন উইল ডিল উইথ হ্যাঁ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি, দ্যাট মিনস উইল ডিল উইথ এক্সটার্নাল কস্ট কার্ভ, এমএসসি কস্ট কার্ভ। অলরাইট, রাইট হ্যান্ড সাইড বাট ডিল উইথ কস্ট। এটা হচ্ছে ডেড ওয়েলফেয়ার লস, আই রিমেম্বার ইট ক্লিয়ারলি। এরপর হ্যাঁ, এটা ওভার প্রোডাকশন, সো এই জায়গায় হচ্ছে ডেড ওয়েলফেয়ার লস। আর আলহামদুলিল্লাহ সিস্টেম ডেভেলপ করে ফেলছে। আর এখানে কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি দেখো, কনজাম্পশন এক্সটার্নালিটি ইয়েস, সোশ্যালি অপটিমাম আউটপুট এই জায়গায়। হ্যাঁ, ওভার কনজাম্পশন রাইট হ্যান্ড সাইডে যাবে ডেড ওয়েলফেয়ার লস, বাট দিস টাইম উইথ কনজাম্পশন এই জায়গায় মার্জিনাল বেনিফিট কাটবে। বুঝছো? যেহেতু কনজাম্পশন উইল প্লে উইথ প্রাইভেট বেনিফিট এমএসবি এই জিনিসগুলো। প্রোডাকশন হলে এই কস্টের জায়গায় এই সব জায়গায় হতো, কনজাম্পশন এই জায়গায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো এক কাজ করবো, এগুলো লিখে দিব বই পড়ে, আমি আরো একটু পারফেক্ট করে একটা নোট বানিয়ে দিয়ে দিব, তোমরা এখানে লিখে নিবে, তাহলে আর ভুল হবে না। আমি তো হ্যাঁ এই ইকুয়েশন গুলোর মতো হুম, ওই ইকুয়েশন গুলো তোমাদের একটুতেও কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। এরপর হ্যাঁ, সেম ওয়ে পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি আন্ডার কনজাম্পশন হলে লেফট সাইডে বাট দিস টাইম উইল প্লে উইথ কস্ট, মার্জিনাল প্রাইভেট কস্ট, সোশ্যাল কস্ট এই দিকটা। ওকে, সো deadwood welfare loss up to this amount, deadwood welfare loss up to this amount. Now what government can do, provide subsidy। হ্যাঁ, প্রাইভেট কোম্পানিকে যে তোমরা মেট্রো রেল কেনো, ঠিক আছে, 50% টাকা আমরা গভর্নমেন্ট থেকে দিয়ে দিব, তোমরা আরো বেশি মেট্রো রেলের কোচ কোরিয়া থেকে কিনে নিয়ে আসো। ওকে, হ্যাঁ, পজিটিভ প্রোডাকশন এক্সটার্নালিটি, তারা এরকম সাবসিডি দিল বা কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না, এটাও এক ধরনের ইনসেন্টিভ না?
If you import, you shouldn't pay any tax. Positive production externality. হ্যাঁ, so if government provides subsidy equal to external benefit, subsidy equals to external benefit, supply curve will shift to the right. হ্যাঁ, S1 কি কোনটা What? হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াই জেড ইকুয়াল প্যারালাল না, প্যারালাল না ওয়াই জেড ইকুয়াল। মনে আছে তোমাকে নিয়ে না, তোমাকে নিয়ে নাকি না তোমাদের আগের ব্যাচকে নিয়ে এরকম একটা এমসিকিউ ছিল ও লেভেল না কোথায়? হ্যাঁ, স্পেন্ড লট তোমাদের আগের ব্যাচ এলমা সুপর্ণা এদেরকে নিয়ে এরকম একটা এমসিকিউ ছিল, সেটাকে আমার সলভ করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, দিস ইকুয়ালস দিস প্যারালাল। হ্যাঁ, এটা এক্সটার্নাল বেনিফিট দেখাচ্ছে, এক্সটার্নাল বেনিফিট দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, সাপ্লাই, দুই সাপ্লাই কার্ভের ডিস্টেন্স, ঠিক আছে। আর এটা কি জানো, এই যে ইকুয়াল, এই ডিস্টেন্সটা কি হবে জানো? দুইটা এস কার্ভের ডিস্টেন্স কি হবে? এরকম না তোমাদের এমসিকিউ আছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, তুমি ধরতে পারলা। হ্যাঁ, যেটা তো মনে আছে, অ্যামাউন্ট অফ সাবসিডি দুই সাপ্লাই কার্ভে। আর যদি ট্যাক্স বসাতো তাহলে দুই সাপ্লাই কার্ভের ডিস্টেন্স, ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স হতো অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স, মনে আছে না? ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্সেশন। ওকে, ভেরি গুড। এই তো তোমরা এক্সপার্ট হয়ে গেছো গ্রাফ। হ্যাঁ, তোমরা ইয়া করার পর ইকোনমিক্স পড়াতেই আমার কাছে মাঝে মাঝে চাই, একটা কোচিং সেন্টারও চাইলো, হ্যাঁ, যে স্যার অল্প স্টুডেন্ট, আপনার কোনো সিনিয়র স্টুডেন্ট আছে নাকি পড়াতে পারবা? তো আমি বললাম যে ম্যাক্সিমাম তো বিদেশে চলে গেছে, আর এখন যেগুলো তাদেরকে তো পড়াতে দেওয়া ঠিক হবে না, সামনে পরীক্ষা, তোমরা নিজেরাই বিজি, আবার কি পড়াবা? হুম, না, সো বাট ইউ ক্যান টিচ। হ্যাঁ, তোমরা পড়াতে পারবা এখন ইনশাআল্লাহ। কি মনে হয় ও লেভেল পড়াতে পারবা না? বললাম না আমার, হ্যাঁ একটু আমারও ও পড়াতে যেয়ে কিছুই মনে হয় না, ওরা যখন টেনে দূর বাদ দাও, তোমাদের তোমাদের 2-3 মাস 6 মাসের মামলা। সো ফারিয়া, তোমার আম্মা ফোন দিচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, এই যে আরেকটু পরে ছেড়ে দেবে, এই যে এখনই প্রায়। হ্যাঁ, আচ্ছা নিচে আস, ঠিক আছে। ওকে, আইল টেক অ্যানাদার ক্লাস টু ফিনিশ দিস অফ। আজকে এই পর্যন্ত পড়াই। সো এখানে কি হবে, গভর্নমেন্ট শুড প্রোভাইড সাবসিডি, হ্যাঁ, টু এলিমিনেট দিস আন্ডার প্রোডাকশন অ্যান্ড আন্ডার কনজাম্পশন। মেট্রো রেলকে সাবসিডি দিল, সো প্রাইভেট ফার্ম অপারেটিং আপ টু দিস, হ্যাঁ, সাপ্লাই কার্ভ শিফট করে নাও দে আর প্রডিউসিং অ্যাট